Kırgızistan Müslümanlarının din başkanları acılık 2004 işareti başladı. Nasıl götürdü? Bugün şu malumat, acılık boyunca malumat veriyor için Kırgızistan Müslümanları Nazireti Müslümanı birinci orunbasarı жана 2024 жылдары acılık uyuşturucularının жетекчиси Самидин Каратабаев, ошондой эле штаб мүчөсү Жоробай Шергалиев, Кыргызстан Müslümanları din başkanlarının Yurgut Nasat bölümünün başçısı, ошондой эле Жолдошбек Ажы Абдулдаев, Kırgızistan Müslümanları din başkanlarının acılık umra жана эл аралык байланыштар бөлүмүнүн başçısı, ошондой эле acılık bölümүнүн ачысы Абдулаziz Туташбаев. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala çeksiz maktolar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam dualarınız bolsun. Bizden negizgi bugünkü elibizge jetkire turgan kavar maksatыбыз şol 2024 yıldagı acılık meseleler boyunca bu yıl acılık meselelerdi Sauda Arap Padişahçılığından atayın kat gelip bu yıl erte baştayız. Жылдан жылга acılıkты мындай жогорулатуу, acılık işlerin bir kalıpka keltirүү мындайча айтканда эң жогорку деңгээлде өткөрүү максаттарын аларда алдыга коюшкан. Жылдан жылга şu шарттарын түздөп оңдоп бара берели деп, ошого быйылкы жылы 2024 жылда acılıkты эртерээк баштайлы de bizge talaplar geldi. Oşul sebepten biz dağı başlap atabız. Sebebi bizden acılık işlerimiz mındaç etkende 90%, 95% şu Sauda Arap Padişahçılığına baylanıştуу. Alardın mıyzamına, başkasına, alardın talaplarına layık iş jüröt. Anan kaysi bir azırak bir bölügü biz taraftan dağı bolat. Oşuğa bu yıl emi biz 24 yılda acıga barıçu talapkerlerdi, acıga barıçu acılardı Sauda Arap Padişahçılığına taşuu meseleleri, janalarda alıp kelүү boyunca atayın konkurslar uyuşturulat. Avia kampanyalar ortasında, oşol sebepten avia kampanyalar talapka жооп берген, taşı ala turgan, oşol bizden atayın talaplarımızga жооп бере turgan avia kampanyalar bolsa, biz oşol konkurstu jariya kıldık. 2023 yılın 25 oktyabrdan 13 noyabrga saat 17:00'ga çeyin dokumentlerdi kabul alınat. Dokumentlerdi kabul alуу bizden muftiyatta acılık bölümünde bolat. Oşol kaysyl katşam degen avia kampanyalar bolsa bizden acılık bölümüne gelip atayın talap kılıngan dokumentlerdi tapşırsa 13 noyabr akırkı günü saat 17:00'ga çeyin. Al emi konkurs 14 noyabr günü saat 10:00'da muftiyattın şon jıyınдар zalında bolup ötөт. Ошого дагы biz bul jariyany berip koyduk. Bu başka sos tarmaklardan da berip atabız. Andan kийинки dagı zarıl meselelerden biri mına Sauda Arap Padişahçılığı bıyıl acılıkты erte başladı. Jana bizge жазган katlarında, talaplarında oşol berilgen, bölüngen kvotaga jaraşa, adamların sanına jaraşa, kança adam çakırılgan bolsa, kança adam bara turgan bolsa, oşonça acının 20 төлөнүүчү каражатынын 20 баштапкы 20%-дагы которууну талап кылышкан. Ошол себептен биз acılıkты эртерээк баштап атабыз. Ал эми быйылкы ажыга баруучу талапкерлерге 2024 жылы ажыга баруучуларды ошол каттоо эрежеси жылдагыдай эле биздин РСК банк аркылуу болот. РСК банкка ошол биометрикалык паспорттун негизинде биз азыр ошону койдук. 2023 жылдын 9 ноябрынан 20 ноябрына чейин 2000 AQSh dollары жана 1000 сом кайтарымсыз акчасын барып РСК банкка төлөйт. Анан ошол төлөгөндө жылдагы бизде болуп калып аткан, кездешип аткан нерселерден кээ бир адамдар түшүнбөй калып, РСК банкка акчасын төлөгөндөн кийин мен акчамы төлөдүм, ажылыкка катталдым, бүттү деген ой пайда болуп калат экен. Жок, аны менен бүтпөйт. Ал акчасын РСК банкка төлөгөндөн кийин ошол 2000 доллар баштапкы төлөмдүн квитанциясы жана 1000 сом акчанын квитанциясын облустук казыяттарда, шаардык казыяттарда атайын операторлор бар, ошол ажылыкты каттоо боюнча ошолорго барып талап кылган документтерди тапшыргандан кийин ажылык базага катталгандан кийин гана катталды
жолдо болуп эсептелинет. Ошондуктан да кайталайбыз, былтыркы жылы өзүңүздөр билесиздер, биз ажылыкты каттоого РСК банк аркылуу жарыяны бергенде биринчи эле күндө адамдардын бизге ажыга баруучу квотага ылайыктуу адамдар толуп калганда, быйыл дагы ошону азырынан кийин биз укпай калыппыз, анан эртеси барып калдык эле, кийин барып калдык дегендер да болду. Бирок быйыл дагы биз эскертип кете турган болсок, мына 9-ноябрдан 20-ноябрга чейин деп койдук. Эгерде 9-ноябрда эле ошол 6.000-6.500 киши тегерегинде быйыл да квота берилет да, ошол квотага ылайыктуу адамдардын саны толгондо эле балким 9-ноябрда толуп калабы, 10-унда толуп калабы, 11-инде толуп калабы, 20-сына чейин уланабы, аны биз билбейбиз. Элдин баягы талабына жараша, эгерде биринчи эле күнү толуп калган болсо, ошо квотага ылайыктуу адамдар анда банкты 10 күнү, 11 күнү жабууга туура келет да. Ошондуктан муну да эскертип айтайлы, укпай калдык дегендер болбосун. Биз ошол РСК менен сүйлөшүп, 23-жылдын 9-ноябрынан 20-ноябрына чейин дагы кайталап өтөбүз. 9-ноябрда эрте менен ошол РСК банкынын иштөө убактысы башталгандан башталып, акчасын төлөгөндөр баштапкы төлөм $20,000. $2,000 жана 1000 сом акчаны төлөш керек болот. Андан кийин дагы биз башка конкурстарыбыз бар. Ажыга баруучуларды менингит жана мезгилдик гриппке каршы эмдөөлөрдү алууга атайын ошол дарыларды эмдөөгө керектүү болгон дарыларды сырт жактан алып келүүчү тараптар менен дагы конкурстарды уюштурабыз. Бирок булардын мөөнөтү, убактысы азырынча белгилене элек. Белгиленгенде жакынкы күндөрдө бул жөнүндө дагы биз жарыяларды беребиз. Андан кийин бизде дагы болуучу конкурстарыбыз бар. Ошол 2024-жылы ажыга баруучуларга мындайча айтканда кийим, кемсел тигүү бар. Бул боюнча дагы ишкерлер ортосунда атайын конкурс уюштурулат. Бул да жакында уюштурулмакчы. Бунун дагы мөөнөтү белгилүү болгондо атайын бизде уюштурулган убактылуу республикалык штаб 20 адамдан турган штаб түзүлдү. Мына ушул штаб мүчөлөрү атайын чогулуп, ошол мөөнөттөрдү белгилеп берет. Белгиленгенден кийин муну дагы биз жарыя кылабыз. Андан кийин ушул Мадина жатаканасы боюнча дагы конкурс уюштурулат. Аны ошол өз жеринде Мадина шаарына барып, ал жердеги бүт мейманканаларды көрүлөт жана Мадина Мекке шаарындагы ажыларга тамак бышыруу боюнча дагы атайын конкурс өтөт. Бул да ошол өз жеринде өтөт. Муну дагы жарыясын жакын араларда беребиз. Андан кийинки биздин конкурсубуз ажы баштыларды тандоо. Ажы баштыларды тандоо конкурсун уюштурабыз. Бул дагы жакын арада мөөнөтү билингенде биз жарыя беребиз, кабарын беребиз. Мына биз айтып өткөндөй, быйылкы жылы дагы бир ирет кайталайбыз. Быйылкы жылы Сауд Араб патшачылыгы ушул ажылыкты иштерин эртерээк баштайлы, эртерээк бүтүрөлү жана ажылыктын шарттарын жогорулаталы деген максатта алар бизге эртерээк баштоону талап койду. Мына кошуна мамлекеттерден сурадык, алар дагы даярданып атышат. Биз дагы ошого эртерээк быйыл жарыяларды берип, ажылык иштерди уюштурууну баштадык. Былтыркы жылы биз январдын башында баштаганбыз. Ошол ажылык башталганга чейин ошол иштердин бардыгы, бул жерде көп иш аракеттер жүрөт. Бул жерде ажылардын акчасын төлөтүү жана базага киргизүү, авиакомпаниялар ортосунда конкурстар уюштурулат. Авиакомпаниялар да утуп алган авиакомпания бизге слотту алып келип берет да, кайсы саатта учуп конот Мадинага, кайсы саатта Жиддеге, кайсы алда кайтат. Ошол слотко жараша биз мейманканаларды, ошол слоттон кийин гана мейманканаларды брондогонго, аларды дайындаганга бизге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Былтыркы жылы ушул январдын 10-унан кийин баштаганбыз. Жок, бул Сауд Араб патшачылыгынан бүткүл дүйнө жүзүнө, бардык ажыга келе турган мамлекеттердин бардыгына башталды. Талаптар боюнча айтып коелу.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala çeksiz maqtal olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den can salatlar olsun. Biz şu Satra Paşacılığının şu talabına layık bir acılık kattığını erte başlap жатабыз. Erte başlap жатқан себептерин төраға өзі айтып берді. Ең бірінші айтып тұрған ең бірінші талап РСК банкына acılar 2000 ақш долларын төлеш керек ең бірінші. Төлеп тұрып, квитанциясын 2000 төлеген квитанцияны. Сөз үші бізде Қырғызстан бойынша 30 оператор бар. Райондорда, областарда, областар райондық хатибияттарға, хазияттарға барып қатталыш керек. Өзіне ыңғайлы жерге барып қатталыш керек. Анан каттоо бұл ID карт паспорттың негізінде жүргізіледі. Екіншісі, ошо төлөгөн квитанцияның түп нұсқасын алып барып, сөз үші хазияттарға алып төлеш керек, беріш керек та. Анан бұл жерде ар бир жарандар билиш керек, ошо темеге төлөгөндө 2000 доллар төлөгөндө, ошо төлөгөн РСК банкка төлөгөн квитанциясынын негизинде кезекке турушат да. Ким канчалык эртерээк барып төрөсө, ошол боюнча кезек болот. Кезек бул жандуу кезек, жою чет деп Кыргызстан боюнча бирдиктүү, бирлик кезек болот да. Экинчиси бул 1000 сом, кагаз иштерине деп 1000 сом кайтарымсыз 1000 сом төлөш керек. Мунун да түп нускасын каттоочу операторлорго алып бериш керек. Андан кийин бул тышкы паспорту болуш керек. Тышкы паспорттун жарамдуулук мөөнөтү Саудияга учуудан алдын 6 ай алдын жарамдуу болуш керек. Ушу 2024-жылдын 31-декабрдан кем болбош керек да. Андан кийин эгер аял кишилер менен бара турган болсо махрамдыгын тастыктаган документтер болуш керек. Анан 3-4 көлөмүндөгү сүрөтү болуш керек. Анан ден соолугу боюнча 086 справкасы талап кылынат. Анан жашы 18 жаштан төмөн болбош керек. Ушул талаптардын негизинде каттоону баштадык. Буюрса быйыл ажылыкка барууну каалагандар эки этап менен кетет. Мисалы, быйылкы жаңы каттала тургандар бар. Анан былтыр катталып ажылыкка кезекте калып калган адамдар да бар. Бул кезекте калып калган адамдар акчасын албаган болсо, ошо албагандар үчүн гана биз мүмкүнчүлүк берди, убактылуу республика штаб. Ошо былтыр 1000 долларын төлөгөн, быйыл ошо 1000 доллардын үстүнө 1000 долларын кошуп, 2000 долларга толуктоошу зарыл. Андан кийинкиси берки эме болсо каттоо 20-сында жабылат деп эдикпи? 20-сында жабылат эгер толбой калган болсо. Эгер бир күндө толуп калса, 9-ында же 10-да жабылып калышы мүмкүн. Бирок жанагы кезекте турган 111 адам бар. Бул 111 адам. Эгер мүмкүнчүлүк буларга берилди, 20-сына чейин 1000 долларын толуктаса болот булар. Ушул талаптардын негизинде каттоо жүрөт. Анан авиакомпания боюнча да төрага айткандай, авиакомпания боюнча бүгүн жарыя кетти 13-ноябрга чейин. 14-ноябрда буюрса эме болот. Конкурс болот. Былтыр VIP пакет деген болду эле, ошол быйыл болобу? VIP пакет боюнча былтыр жарыя бергенбиз. Жарыя бергенде Саудиядагы жатаканалар арендага берилгенде бир жатакана 400дөн кем болбош керек экен да. 400дөн 600ге чейин кем болбош керек. Биз элге жарыя бердик, VIP кылалы деп. Бирок биз жарыяда 200дөн ашкан жок да. 400ге жетпей калган себептен бир жатакана алуу 400дөн кем болбош керек экен. Ошол себептен биз былтыр токтоттук. Быйыл болсо атайын бизде комиссия түзүлүп, бул боюнча жакын аралда Саудия менен бүт келишимдер, иштерди алып барат. Эгер талап болгон болсо, ошого жараша быйыл жакын арада пландашылып калышы мүмкүн да. Болду. Башка калган жокпу? Болду. Жаңылар эсиктер боюнча бардыгын Айтылдыбы. Ошол кайталап айта турган болсок, ошол дагы угуучулар үчүн түшүнүктүү болсун. Биз былтыркы ажылардан калып кеткен 111 адам бар. 11 ажы бар. Мына ушул 11 ажы былтыр 1000 доллардан төлөгөн да, быйыл эми 2000 доллардан чечтик. Себеби Сауд Араб патшачылыгы 20%
ошого былтыр $1000 төлөп бизде кезекте турган адамдар бар, 111 адам. Алар дагы $1000 төлөп былтыркыга кошуп $2000 жеткирип коюш керек. Анан ошону каттоого алып келип туруп тапшырган болсо, алар да катталдуу болуп эсептелинет. Ошого дагы да кайра жарыябызды айтабыз, беребиз. Укпай калдык, көрбөй калдык, кап дебесин. Себеби ушундай учурлар бизде былтыркы жылда аябай көп болду. Биз укпай калдык деп былтыр деле biz mına press-konferensiya bergenbiz, soç tarmaqtardan özübüzdün televizyon arkulu jariyalardı berip turganbız. Bıyıl dagı aldın ala jariyalardı berip koyuluk. Oşogo 29 noyabrdan başlap kattoo jüröt, RSK Bank açıladi. 9. Жалпы ажыга баруучулардын мисалы эми 6060 адам деп быйыл кабар келди. Дагы кол коюлгандан кийин гана бышыкталат. Ошол балким былтыркыдай 6110 болуп калабы, 6060 боюнча калабы белгисиз. Эми ошол кол коюлгандан кийин белгилүү болот. Ошол 6060 деп турсак, ошончо адам төлөй турган акчанын 20%-ын алдын ала Саудияга, биз Сауд Араб патшалыгына которушубуз керек да. Ошол себептен быйыл биз баштапкы төлөмдү $2000 баштадык. Азыр эми бизде бул калькуляция былтыр $3900 болгон, кийин да $112 артып калганын аны кайтарып бердик. $114. Быйылкы жылы кандай болору азыр бизге караңгы. Булардын бардыгы биз ошол жанакы авиакомпаниялар ортосундагы конкурстарды жүргүзүп, кайсы авиакомпания менен иш алып барабыз. Алар слотун алып бергенден кийин ал жакта да Сауд Араб патшалыгында да биздин келишимдер бар, кол коюла турган нерселер бар. Машаир деп коет ба, Арафатта, Минада, Муздалифада тура турган жерлер, кыскасы жатаканалардын бардыгы конкурстар өтүп чечилгенден кийин калькуляция чыгат да. Ошондон белгилүү болот, ошондо анан толук калькуляцияны биз жарыя кылабыз.